سے آپ کی زندگی گزری ہے۔ سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اسلام کی تاریخ کا ایک نہایت دردناک قصہ اور واقعہ ہے۔ سیدنا مرتضی رضی اللہ عنہ کی سیرت کے مختلف پہلو آپ سن چکے ہیں۔ آج کے خطبے میں آپ کی سیرت کا ایک خلاصہ پیش کیا جائے گا شہادت کے ساتھ۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر یہ بات درج ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وظیفہ، ایک عمل بتایا اپنی بیٹی کو اور ساتھ اپنے داماد سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ آپ نے نبوت کی مبارک زبان سے ایک مرتبہ یہ وظیفہ سنا اور پوری زندگی اس وظیفے پہ، اس عمل پہ اور اس ایک حدیث پہ کس قدر عمل پیرا رہے۔ پوری زندگی سننے کے بعد پھر اس وظیفے اور اس عمل کو ترک نہیں کیا، صرف ایک بار سنا تھا۔ وہ بات کچھ یوں ہے، جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی شکایت اور تھکن کی تکلیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرنے کے لیے گئی آپ کے گھر میں کہ دور سے پانی لے کے آتی ہوں، کمر کے اوپر سلوٹ پڑ چکی ہے، پانی لا لا کے گھر کے کام کرتی ہوں، چکی چلاتی ہوں، ہاتھوں پہ نشان پڑ چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک غلام لے کے اپنے لیے آتی ہوں جو میری مدد ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ تشریف نہیں فرما تھے۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے ہاتھ دکھائے اور اپنی کمر کی تھکن کی تکلیف بھی آپ کے سامنے رکھی۔ فرمایا کہ جب میرا بابا گھر ہے تو آپ یہ میری بات ان تک پہنچا دینا، میرا پیغام دے دینا کہ آپ کی بیٹی، آپ کی جگر گوشہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آئی تھی اور اس مسئلے کے لیے کہ وہ ایک غلام چاہتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پورا سیدہ فاطمہ کا قصہ سنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اٹھے اور اپنی بیٹی کے گھر چلے گئے۔ وہاں گئے، آپ کے داماد سیدنا علی مرتضی بھی موجود ہے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں گھر میں تشریف فرما ہے۔ آپ گئے، وہاں جا کے آپ جانتے ہیں بیٹیوں کی تکلیف باپ ہی سمجھ سکتا ہے، پھر باپ بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہو۔ گئے اور جا کے کہنے لگے کہ اے میری بیٹی، اے میرے جگر گوشہ، اے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے غلام کا سوال کیا، میں آپ کو ایک غلام سے بہتر اور افضل چیز نہ بتاؤں؟ تو آپ نے ایک غلام سے بہتر اور افضل چیز بتائی۔ آپ نے فرمایا کہ جب بھی رات کو آپ اپنے بستر پہ جائیں سونے کے لیے، لیٹنے سے پہلے آپ نے ان کلمات کو پڑھ لینا ہے۔ فَكَبِّرْ 34 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا ہے۔ وَسَبِّحَ 33 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لینا۔ وَحَمَدَ 33 اور 33 مرتبہ آپ نے الحمدللہ پڑھ لینا ہے، اور اپنے بستر پہ آپ سو جائیں۔ اللہ رب العالمین آپ کی دن بھر کی جتنی بھی تھکاوٹ ہوگی، وہ تکلیف ہوگی، وہ مشکل ہوگی، وہ جتنا بھی جسم میں درد ہوگا، سارا کا سارا اللہ تعالیٰ ختم کر دیں گے۔ سیدہ علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ جملے اور یہ وظیفہ سنا، بات آپ غور سے سنیں، اس میں ایک اہم مسئلہ بھی ہے، آگے ذکر کروں گا اس کا۔
सैयदा अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला ने जब ये वजीफा सुना, सुनने के बाद अपने दामन से, अपने पल्लू से इसे बांध दिया। फरमाते हैं कि मैं हर रात लेटने से पहले ये तस्बीह पढ़ के ही सोता था। इसे हदीस फातिमा भी कहते हैं और जिक्र फातिमा भी इसे कहते हैं, और तस्बीह फातिमा भी मुख्तलिफ इस हदीस के नाम है। मैं ये पढ़ के फिर अपने बिस्तर पे लेटता था। किसी ने सवाल किया, ऐ शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जंगे सफीन की रात भी आप ये तस्बीह करके सोए थे? तो फरमाया कि जी हाँ, जंगे सफीन की रात भी मैं ये तस्बीह पढ़ के सोया था। यानी इस कदर जंग के आलम में भी, मुश्किल वक्त में भी सैयद अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला ने एक मर्तबा इस तस्बीह और जिक्र को सुना, फिर पूरी जिंदगी वो पढ़ते हुए एक रात भी इस वजीफे के बगैर नहीं सोए। अब ये वजीफा और ये जिक्र इतना मुश्किल भी नहीं है। तकरीबन हर एक बच्चे, हर एक मोमिन, हर मुसलमान, मर्द औरत सबको ये आता है। लेकिन ये वजीफा खास तौर पे मैं अपनी माँ और बहनों से ये दरख्वास्त करूँगा, सुबह से शाम तक घर के काम या दीगर काम है जिस्म में सलवट पड़ चुकी है, हाथों पे निशान आ चुके हैं और जिस्म में थकन हो गई है, जिस्म टूटने को आता है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अपनी बेटी को वजीफा बताया था, वो वजीफा इतना मामूली नहीं है, इतना आम नहीं है। अपनी बेटी से कितना मोहब्बत करते थे आप जानते हैं, कितना मोहब्बत करते। फिर अपनी बेटी को ये वजीफा बताया। ये वजीफा इतना अहम है, आज भी कोई खवातीन या मर्द रात को ये पढ़ के सोए, यकीन और उम्मीद के साथ दिन भर की सारी थकावट, मुश्किल, थकन अल्लाह रब्बुल आलमीन दूर फरमा देंगे। और ख़ास बात इसमें अल्लाह ताला की एक मदद का जरिया भी है। जब अल्लाह ताला की मदद आ जाती है, फिर अल्लाह ताला इंसान की मदद करके हर एक मुश्किल दूर कर देते हैं। बहरहाल एक मसला है, उस मसले को आप समझे। मसला ये है, ये हदीस आपने सुन ली। एक दूसरी हदीस है जिस हदीस के रावी सैयदा अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, वो सही मुस्लिम में है। फरमाया कि जो शख्स हर फर्ज नमाज के बाद 33 मरतबा अल्लाहु अकबर, 33 मरतबा सुबहान अल्लाह और 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ता है, फरमाया कि अगर इनकी गिनती इनको जमा किया जाए तो ये एक कम 100 बनते हैं, एक कम 100 बनते हैं। फिर 100 के आदत को पूरा करने के लिए फरमाया कि ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्क व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। ये वजीफा पढ़ने के बाद 100 के आदत को जो शख्स ये पूरा कर लेता है, फरमाया कि इसकी फजीलत इतना है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बंदे के गुनाहों को माफ फरमा देते हैं, वो गुनाह अगरचे समंदर की झाग के बराबर ही क्यों ना हो। अब आपने ये 2 हदीसें सुन ली है। अब इन दोनों हदीसों को मैं दोबारा मुख्तसर पढ़ता हूं। पहली हदीस में यह था कि 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ना है, 33 मरतबा सुभान अल्लाह पढ़ना है, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना है। इसकी फजीलत दिन भर की थकावट खत्म हो जाएगी। ये पढ़ना कब है? ये बिस्तर पे लेटने से पहले 34 मरतबा अल्लाहु अकबर के साथ पढ़ना है। ये 100 का आदत है। फिर हर नमाज के बाद 34 मरतबा का जिक्र अल्लाहु अकबर का नहीं आता, सारे जितने भी जुमले हैं वो 33 मरतबा के हैं। 100 की आदत को पूरा करने के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह ला शरीक मुल्क व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन का ये वजीफा दिया गया। और इस वजीफे के साथ 100 की आदत को पूरा करें। इसकी फजीलत यह है, गुनाह माफ कर दिए जाएंगे, अगरचे समंदर की झाग के बराबर ही क्यों ना हो। ये 2